सत श्री अकाल पाकिस्तान दे विच आप सब का स्वागत है। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली और मैं इस वेले मौजूद हाँ गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान ननकाना साहब विखे। ਉਹੀ पावन पवित्र नगरी है जिथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं उन्हों का जन्म होया और इत्थे इस वेले एक बहुत ही खुशी का समा है क्योंकि गुरु नानक देव जी का 552वां आगमन दिहाड़ा प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा है वो इत्थे मनाया जा रहा है। बड़े ही दूर दुराडे तो संगतां इत्थे पहुँच चुकियां हैं। जे मैं गल करां पंजाब दी तां पंजाब दे विच्चों बहुत सारे गुरु नानक नाम लेवा संगतां पहुँच चुकियां हैं। बलोचिस्तान तो सहजधारी सिख सिंध तो सहजधारी सिख खैबर पख्तूनख्वा तो लोग इत्थे पहुँच चुके हैं। नाल दे नाल दुनिया भर दे सिख खास करके भारत तो USA तो कनेडा तो यूरोप तो इंग्लैंड तो और आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिडल ईस्ट तो बहुत सारे सिख यात्री इत्थे पहुँच चुके हैं। एक बहुत ही खुशी का समा है। मैं अपने वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ कि बहुत ही जल्द डिस्कवर पाकिस्तान आप जी दे लई एक बहुत ही नवा ते सुचज्जा प्रोग्राम लैके आ रहा है और इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਲੈ करके अज एक तारफी प्रोग्राम अज असीं इत्थे कर रहे हाँ। असीं इत्थे वेखांगे कि लोगों के जज्बात की हैं, ਇਹ सैलीब्रेशन किद्दां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मर्यादा हैं, की कवायद जवाबत हैं, लोग किस तरह गुरु घर के अंदर आते हैं, किस तरह इत्थे मत्था टेकते हैं, इत्थे 3 दिन के किहड़े इवेंट्स होणगे, किस तरह नगर कीर्तन होएगा, लोगों वास्ते लंगर के की प्रबंध ने, होर किहड़े इंतजामात ने, बाहरों जिहड़े फॉरनर आ रहे हैं किस तरह इत्थे रहिंदे ने, आपस दे विच वख-वख मुल्कां दे लोग इत्थे आपस दे विच किस तरह गोल मिल जाते हैं। सो यह सारा कुछ आप जी नूं विखावांगे। मैं नाल दे नाल आप सब नूं दसदा जावां कि डिस्कवर पाकिस्तान आप जी दे लई एक बहुत ही सोहना ते सुचज्जा सत श्री अकाल पाकिस्तान के नाम के नाल एक प्रोग्राम लैके आ रहा है और यह प्रोग्राम की शुरुआत मेरे वास्ते वड्डी गल है कि इस जन्म दिहाड़े तो आपां शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के विच आपां तुहानूं पाकिस्तान दे विच मौजूद पुराने गुरु घर इतिहासक अस्थान और सिख धर्म के नाल जुड़ियां हुई वो थावां विखावांगे। सो आओ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं जोड़ा घर वाल। आप सब ने वेख्या कि असी अपने जोड़ा घर दे विच जमा कीते। जोड़ा घर इस करके बनाया जाता है कि जड़ियाँ संगतां दूर दुराडे तो आंदियां ने उन्हां दी गठड़ी और जोड़ा साहब इत्थे जमा किया जाए। लेकिन इसकी एक बहुत खूबसूरत गल है कि इत्थे सेवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंदी है और इत्थे सेवा करना लोग फखर समझते हैं। कोई अमीर गरीब नहीं है, सब लोग इत्थे आते हैं, सेवा करते हैं और प्यार मुहब्बत दे नाल बड़े ही तकद्दस दे नाल लोकां दे जोड़ियां नूं चुमदे होए उन्हां नूं रखदे ने, उन्हां नूं साफ सुथरा करके लोकां नूं वापस दित्तियां जांदियां ने और यह सेवा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आओ हुण वधदे हां गुरु घरां दे दर्शन लई। इस वेले जी मेरे नाल मौजूद ने कुछ ऐसे सिख यात्री जो चढ़ते पंजाब तो आए हैं। सो आओ इन्हां को पुछदे हां कि इन्हां दीयां भावनावां की हैं, इन्हां दा पाकिस्तान दे नाल रिश्ता की है और इन्हां दे जज्बात की हैं। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वीर जी तुहाडा की नाम है जी? मैं हरपाल सिंह खारा एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बठिंडा चढ़दा पंजाब। अच्छा, तो तुसी पहली बारी पाकिस्तान आए हो? नहीं, मैं पहले 2019 आया सी। अच्छा, 2020 करतारपुर साहब, हुण दोबारा फिर इत्थे आए। सारे जिहड़ा साडा पिछोकड़ सी साडे सारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लाहौर नूं ही असीं बिलोंग करदे हां, इसे नाल साडा संबंध आया। सो मैं तां जदों भी इधर असीं नां लैने आ सानूं तां कोई ओपरापन किते लगਿਆ ही नहीं। सानूं तां इह लगदा कि असीं तां आपदे घर चले। सर तुहाडा बहुत बहुत महाराज तुहाडा शुक्रिया वीर जी। लो जी, साडे प्रोग्राम का मेन परपज़ भी यही है कि सत श्री अकाल पाकिस्तान का जोड़ा प्रोग्राम है, जोड़ा प्लेटफॉर्म है कि जोड़े लैंदे और चढ़ते पंजाब दे विच जिहड़ी आम जनता है उसकी राय थोड़ी जी मुख्तलिफ है, उन्होंने सोच थोड़ी जी मुख्तलिफ है। सत श्री अकाल पाकिस्तान जोड़ा नवा ते सुचज्जा प्रोग्राम आ रहा है उसका मेन मकसद ये है कि आपां वो गल करिए कि जिहड़ी मुख्तलिफ धर्मां दे विचकार एक प्यार है, एक मुहब्बत है और सिख धर्म के बारे वो थावां विखाईए, वो जगहां का इतिहास दसीए जो कि उन्हां दा
ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਤਕੱਦਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ? ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਤੀਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਬਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਭਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਿਰਚਨਾਬਾਦ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੇਣੂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਲ ਉੱਪਰ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਆਪਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ? ਦੇਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰੀਆਂ, ਕੰਬਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਬਲ ਔਰ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕੀ ਕੁਮਕੁਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਸਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਕੜ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਹੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਰੈਸਿਵ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਗਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ
ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਧੂੜ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਿੰਧੀ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम हिमानी है, सिख रिलीजन से बिलोंग करते, स्वाद से आए और यहाँ पे आए, गुरु नानक का जन्मदिन है उस पे आए हम, और बाकी सब भी आए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। मेरा नाम आशमिन मुंजाल है, मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ, इंडिया से, एंड आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम हियर इन पाकिस्तान। बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई एम वर्किंग इन इंडिया। हम अभी आज ही पहुँचे हैं, आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं, और इवन रास्ते में भी लाइक द होल प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन, द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग रीचिंग हेयर एट ननकाना साहब जी, और यहाँ पे रहना खाना पीना अभी तक जो भी अरेंजमेंट है सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत इजी है और मज़ा आ रहा है। से इमोशनली आप किसी भी होली प्लेस पर जाते हैं तो स्पिरिचुअली जो होता है, स्पिरिचुअली यू गेट इवॉल्व। अब यहाँ पर बैठकर जब हम लोग नाम जप करते हैं, अमृतधारी या नित्यनेम करते हैं, तो एक ऑरा ही अलग होता है, फ्रिक्वेंसी अलग होती है। साथ साथ में लोगों पे भी बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। दे आर वेरी मच फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल इवॉल्व्ड एंड ऑब्वियसली इट्स अपग्रेडेड। सी टूरिज़म इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, और पाकिस्तान में टूरिज़म अभी तक कभी इतना एक्सप्लोर्ड टॉपिक नहीं है। लाइक हमें भी ज़्यादा नहीं पता इस बारे में, पर हमें भी पहली बार पता चला। हमें 10 दिन के टूर पे आए हैं, यहाँ पर ट्रिप पे पहली बार आए हैं, बिकॉज हमारे को भी वहीं से इंडिया में पता चला, और काफ़ी सारे लोग आए हैं, 3000 के करीब लोग आए हैं इस समय, और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पर। जैसे भी ननकाना साहब जी पे आए हैं, सच्चे सौदा गुरुद्वारे जाना है, करतारपुर जाना है, बीच में पंजा साहब जी जाना है। तो एक तरह का पूरा वो जो ट्रिप है, इट्स अ वेरी आप समझिए टूरिज़म के हिसाब से भी, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी। सो अगर आप हमारी लैंग्वेज में सुने, इट्स ए स्पिरिचुअल टूरिज़म, एंड दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिक्वायर राइट नाउ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ, जियो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। समूह सिख जगत नूं गुरु नानक देव जी दे 552वें आगमन पुरब दियां लखां ते करोड़ां वार वधाइयां।
ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, Delhi, New Delhi, and she is my mother, and this is our first time visit in Pakistan. I have no words, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मैं इतनी पवित्र धरती पे हूँ, क्योंकि पहली पातशाह गुरु नानक देव जी और यहाँ से ही सिक्खी शुरू हुई थी और ह्यूमैनिटी का जो लेसन हमें मिला था वो यहीं से शुरू हुआ था। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था और आज हम इस धरती पे हैं और आपसे बात करते हुए एक मेरे पैर शिवर कर रहे हैं। मैं आप समझ सकते होंगे मैं कितना ग्रेट और बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ पर आके। ये एक मेरा ये ड्रीम भी नहीं था, ये ड्रीम से भी बियॉन्ड है एक्चुअली, जो मेरा आज सपना पूरा हुआ है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1923 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਟੈਚੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੁੱਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 97 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਵਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਵਾਸੀ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਟਾਲਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਰਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਸੂਸ, ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੀਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਭੰਡਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
आप वेख रहे हो गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ आतिशबाजी और इस आतिशबाजी ने एक खूबसूरत समा बना दिता है। गुरुद्वारा साहब के इर्द गिर्द लोगों का हजूम इस वेले खड़ा है और गुरु नानक देव जी के 552वें आगमन पुरब दीयां तकरीबात लगभग खत्म हो चुकियां हैं। गुरु नानक देव जी के दर से आने वालियां संगतां कुछ ही समय दे विच इत्थों वापस चलियां जाणगियां। पिछले 3 दिन विच होण वालियां सारियां तकरीबात आप सब नूं असी इस स्पैशल प्रोग्राम राही आप नूं विखाया। अगले हफ्ते तो डिस्कवर पाकिस्तान उपर सत श्री अकाल नाम का यह प्रोग्राम तुसी हर हफ्ते वेख सकोगे, जिहदे विच असी तुहानूं सिख हिस्ट्री नाल जुड़ियां वो जगहावां इतिहासक अस्थान अते उन्हां दी हिस्ट्री आप जी दे रूबरू करांगे। तुसी भी अपने कमेंट बॉक्स दे विच जरूर सानू आगाह करो कि तुहानूं यह प्रोग्राम किस तरह लग्या और नाल दे नाल सानू दसो कि अगले आने वाले प्रोग्राम दे विच असी तुहानूं होर वधिया की चीज़ पेश कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ और सत श्री अकाल दी सारी टीम ਨੂੰ इजाज़त दिओ। सत श्री अकाल पाकिस्तान।